बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आप सब जी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जोत सिंह लैक्चरर राजनीति शास्त्र शहीद मेजर भगत सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कालनंगल जिला गुरदासपुर विखे सेवा निभा रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अज आप जी नाल भारत ਅਤੇ चीन के संबंधों बारे विचार साझे करन जा रहा हाँ। जिवें कि तुसीं सब जानते हो कि चीन साडा गुआढ़ी मुल्क है, ठीक है। उसके बारे मैं कुछ जानकारी आप जी नाल स्लाइड ते साझी कर रहे हैं। जिवें भारत ते जनवादी गणराज चीन एशिया दीआं दो वड्डियां शक्तियां हैं। जनसंख्या की दृष्टि तो चीन संसार का वड्डा देश है ते भारत दूसरा। दोवां देशों के विचकार एक नेपाल देश है जो निरपक्ष राज की भूमिका निभा रहा है। दोवां देशों के संबंध उन्ने ही पुराने हैं जिन्ना कि इतिहास। राजा अशोक के प्रतिनिध बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन गए। चीन के सामवादी पार्टी की श्रेष्ठता है और राज प्रबंध नाल संबंधित सारिया शक्तियां सामवादी पार्टी कोल हैं। अज चीन संसार दीआं महत्वपूर्ण ताकतों विचों एक है। यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थाई मैंबर है जिसके कोल वीटो शक्ति है। चीन एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है। ये तुसीं बेटे दो ये झंडे देख रहे हो साइड दे विच, ते तुहानूं ये लग जाएगा पता कि चीन का झंडा किस तरीके का ते भारत का झंडा किस तरीके का। उस तो बाद अगली स्लाइड में तुसीं देख रहे हो कि आपां भारत ते चीन के जिहड़े संबंध ने इसनूं आपां तीन तरीकों नाल पढ़ांगे, तीन कालां विच पढ़ांगे। किहड़ा किहड़ा है? नंबर एक है मित्रता का काल, नंबर दो अविश्वास अते विवाद का काल, नंबर तीन विश्वास निर्माण का काल। तुसीं देखोगे तुहानूं फोटो तो क्लीयर लग जाएगा कि जिहड़ा मित्रता काल है वो साडे फोटो क्लीयर हो रही है भी साडी चंगी गूढ़ी दोस्ती है। नंबर दो अविश्वास ते लड़ाई झगड़े का, जो दोवें एक दूजे वाल अपने दोष ना खड़ के लड़ाई झगड़े वाले तो एक दूजे विद्रोह विखा रहे हैं। ये साडा जिहड़ा काल ही दूसरा स्टार्ट होया अविश्वास ते विवाद काल। नंबर तीन विश्वास निर्माण का काल। हुण तीजा जिहड़ा फिर स्टार्ट होया जिवें कि पैर पैर ते कोई देश राष्ट्रपति साडे गए, राष्ट्रपति उन्होंने दे आए, प्रधानमंत्री गए, लोग आपस में जिहड़ा तालमेल गलबात होई आ चंगे सुखावे माहौल बारे। ये साडी फोटो दसदी है भी साडी पूरी दोस्ती भावें नहीं हो सकी पर असीं उन्हां नाल एक चंगी शुरुआत है, चंगे कदम असीं साडे उन्हां वल वध रहे ने दोस्ती दे। ये सानूं फोटो तो क्लीयर हुंदा है। इस करके आपां इस भारत के ते चीन के जिहड़े संबंध ने उन्होंने तीन पड़ावां च करके पढ़ांगे। सब तो पहला अगे जाके आपां की साइड देखते हैं फिर नंबर एक मित्रता का जिहड़ा काल सी वो की है। तुसीं जिवें स्लाइड ते देख रहे हो मित्रता का काल, बेटे ये जिहड़ा काल लगभग सामवादी चीन नूं मानता नंबर एक, ठीक है जी। नंबर दो तिब्बत का प्रश्न, नंबर तीन कोरिया युद्ध ते नंबर चार आ 1954 का समझौता अते पंचशील। सब तो पहला आपां सामवादी चीन नूं मानता उहदे बारे पढ़ांगे। चीन की जिहड़ी क्रांति आ उसके पिछों 1 अक्तूबर 1949 नूं तुसीं सब जानते ही हो कि जिहड़ा चीन गणराज की स्थापना की गई सी ते भारत ने सामवादी चीन नूं मानता प्रदान करने वाले पहले देशों विचों सी। भारत की यह कार्रवाई सामवादी चीन नाल चंगे संबंधों के निर्माण की दिशा विच पहला कदम सी। इस करके भारत का चीन के नाल दोस्ताना जिहड़ा पहला कदम मन्निया जाता है। नंबर दो तिब्बत का प्रश्न। तिब्बत का प्रश्न भावें कि तिब्बत चीन का कभी भी हिस्सा नहीं सी पर इन्हें 1950 के विच सैनिक कार्रवाई की ते उहदे उत्ते कब्जा जमा लिया तो भारत ने इहदा कोई ज़्यादा विरोध नहीं किया। तो इस करके उस समय ते भारत नूं इहदे बारे इहदे लोकां ने बड़े इतराज़ भी जताया सी ते पर फिर भी इसने चंगे संबंधों की आस नाल चीन नूं इसदी ये चीज़ मान ली कि तिब्बत जिहड़ा तेरे अंडर हैगा। उस तो बाद कोरिया का युद्ध होया। कोरिया युद्ध 1950 विच कोरिया युद्ध जिसले शुरू होया सी भारत वाला चीन का समर्थन किया गया ਅਤੇ कोरिया उत्ते अमरीकी हमले का खंडन भी किया गया सी क्योंकि अमरीका ने कोरिया ते हमला किया सी ते जिहड़ा चीन सी ये युद्ध विच उहदी मदद करने वास्ते शामिल हो गया। ਅਤੇ जिस वेले इस दी मदद की तो जिहड़ा अमरीका सी उसों भारत दे उल्ट हो गया।
पर इसने अपने मित्रता जिहड़ा पूर्व स्नेहा सी वो चीन की समर्थन किया, तो इस करके इसका भी एक मित्रता वाला एक पहला दो तीन समझ लो कदम, दूजा कदम, तीसरा कदम शुरू हो गया मन्निया जाता है। 1954 का समझौता ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਸ਼ੀਲ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ ਐਨ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਬੜੀ ਗੂੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਪੰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ 1954 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2 ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 4 ਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਉਜਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਰੇਖਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1914 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1953 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਦਾਖ ਖੇਤਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਓ ਜ਼ੇਡੋਂਗ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1960 ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਹਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਲਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 38,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 15-16 ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਪਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 1, 2, 3 ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2008 ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸਟਰੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 34 ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮੂਹ ਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਹਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਅਗਲਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 1976 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਦੂਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿੱਚ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ, ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ। ਤੁਸੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਪੋਂਗ 31 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਚੀਨ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ। ਬੇਟੇ ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ 1999 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹ 15-16 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ 7ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ। ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ 8 ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 9 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 2008 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸੀ ਸੈਨਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, 12 ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ 12 ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ 14 ਮਈ ਲਗਭਗ 2015 ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬੇਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰ 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਪੁਰਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਮੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।